लो जी तुसी ये देखो, एक होर सवेर का कुछ ना कुछ चली जाता है। कोई उपर आने नूं तैयार नहीं सीगा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा ही दसवीं कभी बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा अब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो हमरे दुष्ट समय। जी मैं तुहानूं दसना चाहना, इस टाइम 8:15 होए ने सवेर दे। राती असी पहुँच गए थे गुरुद्वारा साहब। मेरी राती तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सी, शायद तुहानूं मेरी आवाज़ तो भी लग रहा होएगा। एक बार तो मेरी ना हो गई सी जान तो, पर फिर गुरु साहब मेहर कर रहे हैं। मैं हौली हौली ट्राई कर रहा जान दी, और हुण मैं यात्रा शुरू की हैगी है। और मैं तुहानूं दिखाना भी यात्रा जिस दी शुरू होंदी है। माफ़ करना मेरी आवाज़ तो तुहानूं लग रहा हैगा, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं। इन्नी दूर आके ना जाना, बस पुछो ना मेरे दिल का हाल। बाकी मैं कोशिश करदा जो गुरु साहब की मेहर हुई तो मैं जरूर पहुँचागा। सो हेमकुंड साहब की जो यात्रा है वो इत्थों की शुरू होंदी है। तुसीं देख रहे हो कि ये शुरू होंदी है। ऊपर वो देखो तुसीं, ऊपर पूरी बर्फ़ पई हुई है, और इत्थों की स्टार्टिंग हैगी है जी, ठीक है। और यह पिछों की जड़े ने लोग खच्चर करते हैं। यह देखो सारे पासे बर्फ़। कल शामी भी बहुत ज़्यादा कहते बर्फ़ पई है, बर्फ़ का तूफान आया। और यह यात्रा वास्ते ही रस्ता है जी। हुण मैं तुहानूं अगे जाके मिलदा। सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम। बर्फ पई है, मैनू नहीं पता मैं किस तरह पहुँचिया, पर गुरु साहब ने मेहर की है। ये अपन घोड़े वाला वीर मिल गया यार, कोई ऊपर आने तैयार नहीं सीगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई जी, राव आपको लाखों करोड़ों दे। धन्यवाद भाई जी आपके लिए। और गुरुद्वारा साहब मैं पहुंच गया, और हम मैं मत्था टेकन जा रहा। वाहिगुरु जी मेहर करन। देखो जी इस टाइम स्नोफॉल हो रही है, और टाइम 2 तो ऊपर हो चुका है। मैं इस टाइम पहुंचा, तुम देखोगे इस टाइम स्नोफॉल हो रही है। मैनू नहीं पता बाबा जी ने किस तरह मेरे ते मेहर की है। एक होर मेरे नाल मेरा वीर है, बस मेहर ही हुई है जी, साढ़े उत्ते मेहर हुई है। असी उम्मीद छड्ड दित्ती सी, और पता नहीं किस तरह पहुंचे हैं। ये घोड़े वाला फरिश्ता ही है साढ़े वास्ते, है ना। एक भी खाली नहीं जा रहा था ऊपर से ना। हाँ हाँ, सारे मतलब लेके ही जा रहे थे, बस मिल ही गया एक बंदा। और असी तकरीबन 2-2:30 बजे असी इसते हैं। बस हुण असी मत्था टेक के ते असी वापस रवानगी करांगे। बाबा जी ने मेहर की है, यही बहुत। लो जी ये रहा गुरुद्वारा हेमकुंड साहब, और सारे इस टाइम स्नोफॉल हो रही है, और मैनू नहीं पता मैं किस तरह पहुंचिया। गुरु साहब आप सहाय होए ने, बाबा जी ने मेहर की है।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੋਵਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੋਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੋਵਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ हम तुम्हारे दूर से दूर होते किन्नू ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਇਥੋਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਲੋ ਜੀ ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋੜਾਘਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਸੌਕਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਹੋਈ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਆ ਸਨੋਫਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਚੱਪਲਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਨੋਫਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੌਕਸ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 3-3:30 ਵਜੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ। ਦੇਖੋਗੇ IP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ IP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛਾਪਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਾ ਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ IP ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਆਪਣਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ हैं। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸ਼ੂਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। 4:15 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ